नमस्कार बंधुगण आपण आपणक घरे जो गछ लगाउछंती लगांतु ना कहीं किंतु 7टी शुभ गछ घरे निश्चय लगांतु जहा रहिबा द्वारा आपणकर जन्म जन्मांतरर दुख दारिद्रता दूर होई जिवो। एही गछ घरे किंबा घरर आख पाखरे रहिले घरे सुख शांति समृद्धि वृद्धि पाइबा सह माँ लक्ष्मींकर विशेष कृपा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। बंधुगण प्राचीन कालरू ही वृक्षलता को आमे पूजा करि आसुछु कारण वृक्ष को आमे देवता रूपे ग्रहण करिथाउ। प्रतिबदल रे वृक्ष समग्र प्राणी मानकर जीवनर आधारभूत अम्लजान प्रदान करिथांती। केवल जे एतिकी ताहा नुहे आज्ञा एमाने वातावरण को शुद्ध रखिथांती। एही वृक्षलता मानक ठारू सकारात्मक ऊर्जार संचार होइथाए जहा कि समस्तंक पई एकांत जरूरी अटे। एमिति किछि वृक्षलता अछंती जेउ मानकर दैवी गुण प्रभाव रे सेमाने परिवेश रे थिबा नकारात्मक ऊर्जार विनाश करी सकारात्मक ऊर्जार संचार करिथांती। एही भली शुभ गछ घरे किंबा घरर आख पाखरे रहिबा द्वारा घरर उन्नति हेबा सह घरर वास्तु दोष मध्य दूर होइथाए। हाँ आज्ञा एमिति भी किछि वृक्षलता अछंती जेउ वृक्षलता घरे रहिबा द्वारा स्वयं देवादेवींको घरे वास करिबा सह समान होइथाए एवं सेमानंकर उपस्थिति घर को प्रवेश करिबा पई जाउथिबा नकारात्मक शक्तिर बाधक होइथाए। सेथिपई तो आम शास्त्र मानंकरे घर अगणारे किछि वृक्षलता रहिबार कथा उल्लेख करा जाइछि। तो बंधुगण आजिर भिडियो रे जानिबा केउ वृक्ष घरे बा घरर आख पाखरे रहिबा उचित जहा द्वारा घरर सुख समृद्धि दुई गुणित होई जाए एवं केउ वृक्ष घरे बा घर आख पाखरे रहिबा उचित नुहे जहा रहिबा द्वारा घरर दारिद्रता घरर बर्बादी सुनिश्चित होइथाए। बंधुगण आम शास्त्र रे किछि गछ मानंकु अत्यंत पवित्र एवं शुभ मना जाउथिबा समय रे किछि गछ मानंकु वास्तु अनुसारे अशुभ बोली मना जाइछि। जो 7टी वृक्ष विषय रे आजि कहिबी सेही वृक्ष घर आख पाखरे रहिबा अत्यंत शुभ होइथिबा बेले किछि वृक्ष विषय रे कहिबी जो वृक्ष घरर सीमा बा घरर आख पाखरे रहिले मध्य घर को दुख दारिद्रता माड़ी आसी थाए। केवल जे एतिकी ताहा नुहे आज्ञा घरे सबु बेले आर्थिक समस्या मध्य देखा जिबा सह घरे लोक मानक मध्यरे कଳି झगड़ा सबु बेले लागी रही थाए। तेणु जानतरे हेउ कि अजाणतरे हेउ जदि आपण माने एही अशुभ गछ को निज घरे बा घरर आख पाखरे लगेई छंती ताहेले यथा शीघ्र एही गछ को उपाड़ी फोपाड़ी दियंतु जहा द्वारा आपणकर ही मंगल हेबो। तेबे चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा एवं जानिबा मनुष्य को केउ गछ लगेइबा उचित एवं केउ गछ लगेइबा उचित नुहे। सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता पूर्वरु आपण माने जदि मो चैनल रे नुआ करी आसीचंती आपण मानंकु विनम्र अनुरोध करूछि दयापूर्वक चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन टी को क्लिक करि दियंतु। भिडियोटी को गोटे लाइक करिबा सह कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लिखि दियंतु। बंधुगण प्रथम वृक्षटी हेउची अश्वस्थ वृक्ष। आम शास्त्र रे अश्वस्थ वृक्ष को अत्यंत पवित्र एवं दैवी गुण संपन्न वृक्ष भावरे वर्णना करा जाइछि। आम शास्त्र रे एहा मध्य कुहा जाइछि जेउ मनुष्य अश्वस्थ वृक्ष को कौनसी जलाशय निकटरे लगाई थाए सेही मनुष्य को 100टी यज्ञर पुण्य फल सह समान पुण्य फल मिली थाए।
ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଜଳାଶୟର ଜଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ ତଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ତ୍ରିଦେବ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବ୍ରହ୍ମା, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମହାଦେବ ଏବଂ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତା'ର ଜୀବନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା 100 ଗାଈଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ସହ ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଆଉ କିଛି ବି ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଏ ସଂସାରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଘାତ କରିବା ବା କାଟିବା ମହାପାପ ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍କକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ଏହି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍କକୁ ଯାଇଥାଏ ସେ କେବେ ବି ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଅଁଳା ଗଛ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଁଳା ଗଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଅଁଳା ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ଅଁଳା ଫଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଁଳା ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ ତା'ର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଅଁଳାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଅଁଳା ଜଳକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବାତ, ପିତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଅଁଳା ଫଳକୁ ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ସର୍ବଦା ଅଁଳା ଫଳ ଥାଏ ସେ ଘରେ ସର୍ବଦା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅଁଳା ସେବନ କରିଥାଏ ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ସଦୃଶ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଘରେ ବା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଥାଏ ସେ ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି। ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷର ଅପ୍ସରାମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଘରେ ବା ଘର ଆଖପାଖରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ସେବା କରିଥିଲେ। ମାତା ସୀତା ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ନିମ୍ବ ଗଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ନିମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି
ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନାନାବିଧ ରୋଗରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ନିମ୍ବପତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ନିମ୍ବ ଗଛ ନିଜ ଘରେ ବା ନିଜ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଲଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କେବେ ବି ଧନଗତ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ବେଲଗଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ବେଲଗଛରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ମା ପାର୍ବତୀ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବେଲଗଛ ପାଖରେ ଗୋଲାପ ଗଛଟିଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିବ ନାହିଁ କି ଘରେ କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥାଏ, ସେ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହ ସମାଜରେ ବହୁତ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ସପ୍ତମ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ତାର ରୋଗ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚୋର ଭୟ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା ସହ ଘରର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ପଣସ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହିଭଳି କଦଳୀ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାତାବରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଦି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଦଳୀ ଗଛରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛକୁ ପାରିଜାତ ଗଛ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଛର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ହୋଇଥିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା କିଛି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭ ଗଛ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗଛ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଘରେ ବା ଆଖପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଳ କାଳ ହୋଇ ସନ୍ତାନକୁ ନାଶ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ବା ଆଖପାଖରେ ତାଳ ଗଛଟିଏ ଥାଏ, ସେ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଶାହାଡ଼ା ଗଛ। ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ନିଜ ଘର ଆଖପାଖରେ ଶାହାଡ଼ା ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଗଛରେ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘର ଆଖପାଖରେ ଶାହାଡ଼ା ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହ ଶାହାଡ଼ା ଗଛର ମୂଳରେ କେବେ ବି କିଛି ବି ପୂଜାପାଠ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା
କିଛି ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଗଛ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ବା ଘରର ଆଖପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।